मेहर बाबा मेहर बाबा मेहर बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। సంతోషానికి నిబంధనలు అనేటటువంటి ప్రవచనాన్ని చెప్పుకుంటున్నాం మనం. గతంలో చెప్పుకున్నవి సూక్ష్మంగా పునరావృతం చేస్తూ ఏవైనా ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు మిస్ అయి ఉంటే అవి కవర్ చేసుకుంటూ రీక్యాప్ చేసుకుందాం. తర్వాత కొత్త విషయాలు తీసుకుందాం. కండిషన్స్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ ఈజ్ ద డిస్కోర్స్ వీ స్టార్టెడ్ లాస్ట్ మంత్. So we will do a brief recap of the last month content and also cover any salient aspects if we missed. Then we will go forward with the additional points Baba shared with us. సంతోషము అనేటటువంటిది మనకి తెలియని విషయం కాదు, మనందరికీ తెలుసు. కాకపోతే అది మనతోటి ఎక్కువ కాలం ఉండదు, మధ్య మధ్యలో వస్తుంటుంది, వెళ్ళిపోతుంటుంది. సంతోషం లేనటువంటి సమయమే మనకి ఎక్కువ జీవితంలో. సంతోషంగా ఉన్నది అప్పుడప్పుడు ఏదో హ్యాపీ బర్త్డేకో, హ్యాపీ న్యూ ఇయర్కో, ఓ పెళ్ళికో, ఏదో ఫంక్షన్ అయినప్పుడో అప్పుడు మాత్రమే హ్యాపీగా ఉంటాం. రోజంతా మనం హ్యాపీగా ఉండట్లేదు, ప్రతిరోజు కూడా హ్యాపీగా ఉండట్లా. ప్రతిరోజు మనకి జీవితంలో ఏదో ఒక ఆందోళన, ఏదో ఒక వేదన, ఏదో ఒక తపన ఉండనే ఉంటుంది. ప్రతి నిమిషము కూడా ఏ పని చేస్తున్నా కానీ మన ఫేస్ కాంప్లెక్స్గా ఉంటుంది. అంటే ఏదో ఆలోచిస్తున్నాం. ఏంటి అలా ఉన్నావు అంటే వీఆర్ లాస్ట్ సమ్వేర్, ఏదో ఆలోచిస్తున్నాం. కంటిన్యూస్గా మనం ఎప్పుడూ కూడా చిరునవ్వుతోటి ఈయనలా ఉండలేకపోతున్నాం. ఆయన ఫోటోలు చూడండి, ఎక్కడ చూసినా కానీ మీరు నెట్లోకి వెళ్ళి వందల ఫోటోలు చూసినా ఎప్పుడు కూడా నవ్వుతూనే ఉంటుంది ఆయన మొహం. యాక్సిడెంట్ అయిపోయి ఒళ్ళు ఎడం వైపు పచ్చడి అయిపోయింది ఒక్లహోమాలో, నవ్వుతూ కూర్చున్నాడు ఆయన హాస్పిటల్లో. డాక్టర్ ఎక్స్రే చేసి చూస్తే ఎక్స్రేలు అన్నీ బ్రేక్ మొత్తం లెఫ్ట్ సైడ్ అంతా బ్రేక్ అయిపోయింది. లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ కరెక్ట్గా గుర్తులేదు అనుకోండి, అది ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఈయన మాత్రం చిరునవ్వుతో కూర్చున్నాడు బెడ్ మీద. డాక్టర్కి మతి లేదు, ఆశ్చర్యపోయాడు. ఇదేంటి బాడీలో ఇన్ని బోన్స్ బ్రేక్ అయిపోతే ఇంతే నవ్వుతూ కనిపిస్తున్నాడు ఏంటి ఈయన సామాన్య మానవుడు అయితే కాదు అని అనుకుని బాబాకి ఆయన బాబా లవర్ అయిపోయాడు. ఆ డాక్టర్ కూడా, అమెరికన్ డాక్టర్ కూడా. అలాగా సో హ్యాపీనెస్ ఈజ్ నాట్ అన్ అన్ఫెమిలియర్ థింగ్ ఫర్ అస్. వీ నో వాట్ హ్యాపీనెస్ ఈజ్. వీ వర్ హ్యాపీ ఎట్ మెనీ టైమ్స్. But the point is, the happiness is only a guest for us. It comes and goes. The time it is with us is always less compared to the time that is not with us is more. Quite often in our daily life, we are always perplexed, confused, depressed, worried. Our face is complex most of the time. Even if something is happening, a happy moment is happening, if it is not our event, even in that event also we will be lost and we will be thinking about something else. So most of the time we spend our life with a worried, complex face. So what we need is happiness every day, every moment. Live this life every day happily. This is what we all want. There is no doubt about it, right? So if we can be happy like that, we will be like him. If we take him for example, he is happy all the time. You go into the internet and look through the Baba's photos, all photos, wherever you see him smiling. It's always a smiling face. Unless he wanted to get angry with some of his disciples momentarily, that's a different case, right? Even in the case of car accident where half of his body was crushed, all the bones were broken, even then also when he was hospitalized in Oklahoma, he was sitting on the bed with a smiling face. And doctor thought, probably he is fine, but he looked at the x-ray and he got shocked. Half of the bones were broken, crushed.
Still he is bearing a smile on the face. So doctor could not believe. So he thought he must not be a common man. He must be a great man. And then he became a devotee of Meher Baba, that American doctor. So how we can also live this life happily every day, every moment, regardless of what happens in our life. What happens in our happens. That is not in our control, right? So regardless of that, how can we lead this life happily, not just having this happiness momentarily now and then, but every day live peacefully, happily. You have the happiness, then you experience the unhappiness, then you have the happiness and you experience the unhappiness. A mixture of this happiness and unhappiness is a lack of peace. Peace is when your happiness sustains in your life. So we not only need the happiness, but it should be a peaceful happiness. That means it is sustaining, that you are always happy in your life. How to get that kind of happiness, a sustained happiness in our life? That is this discourse. We have a lot of self-help books written how to make sambar. Previously books are available. Nowadays you have YouTube videos, right? Go to the YouTube, how to make sambar, how to make dosa, how to this, how to that, how to that. So many how-tos are available, readily available at our fingertips nowadays. Is it not? How to control wife, how to control husband, how to harass husband, how to kill somebody, how to make a bomb, right? How to make a bomb is also available, but if you do the search, you might get into trouble. Police will come behind you. Don't do that. But that information is also available. So a lot of how-tos are available. But how to live happily every day? Try that. Did anybody try that? In Google or YouTube? How to live happily every day, every moment? Yeah, that's here. Only he can give that recipe. Only he has that recipe. Because he is the infinite bliss. మనం సాంబార్ తయారు చేసుకోవాలన్నా దోశ వేసుకోవాలన్నా ఇదివరకైతే పుస్తకాలు ఉండేవి. కొంతమంది గుర్తుందో లేదో, మాలతీ చందూర్ గారు చాలా ఫేమస్. ఇంత పుస్తకం రాశారు. అందులో అన్ని వంట విధానాలు, పచ్చళ్ళు, కూరగాయలు, అన్ని రకాల వంటలు అందులో ఉండేవి. అదొక బైబిల్ లేడీస్కి. ఇప్పుడైతే అంత శ్రమ పడక్కర్లేదు. మనం యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి కొట్టుకుంటే తెలిసిపోతుంది. సాంబార్ చేయడం ఎలాగా, దోశ వేయడం ఎలాగా, అయితే కుర్మా చేయడం ఎలాగా. ఈ హౌ టు అనేటటువంటి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏజ్లో మనకి ఎంతో విరివిగా ఉంది. అందులోనే భార్యను లొంగ తీసుకోవడం ఎలాగా, భర్తని వేధించడం ఎలాగా, బాంబులు తయారు చేయడం ఎలాగా, ఎవరినైనా చంపడం ఎలాగా, సుపారీ ఇచ్చి మేనేజ్ చేయడం ఎలాగా, ఇవన్నింటికీ కూడా సమాధానాలు ఉన్నాయి మనకి యూట్యూబ్లో. కానీ మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి ప్రతిరోజు సంతోషంగా చిరునవ్వుతో జీవించడం ఎలా అనుకోటండి, ఏం రాదు. ఆ రెసిపీ మాత్రం ఈయన దగ్గరే ఉంది. అది ఈ ప్రవచనం ద్వారా ఆయన మనకి అందిస్తున్నారు. అది మనం తెలుసుకుంటే ఈ ప్రవచనం అయ్యేటప్పటికీ మరొక 2-3 సెషన్స్ పట్టచ్చు, ఎంతైతే అంత అవనివ్వండి. బట్ అయ్యేటప్పటికీ మనకి సంతోషం అంటే ఏమిటి, జీవితంలో నిత్యము సంతోషంగా ఉండటం ఎలా అనేటువంటి విషయం తెలిసిపోతుంది మనకి. ఆ మర్మాలు, ఆ సత్య మర్మాలన్నీ కూడా ఆయన ఇవ్వటానికి రెడీగా ఉన్నాడు. సో గతంలో మనం ఏం చెప్పుకున్నామంటే, దీన్ని ప్రారంభిస్తూ బాబా యొక్క అబ్జర్వేషన్ ఏమిటి అంటే, అందరూ కూడా జీవితంలో ఏదో ఒకటి చేస్తుంటారు. ఫలానాది చేస్తే నేను ఆనందంగా ఉంటాను అనుకుని ఆ పని చేస్తూ ఉంటారు. బాగా చదువుకుంటే లైఫ్ హ్యాపీగా ఉంటుంది అనుకుని కొంతమంది కష్టపడి చదువుకుంటారు. నిద్రలు మానుకుని, తిండి మానుకుని, మరి తింటే టైం వేస్ట్ అయిపోద్దని తినడం కూడా మానేసి చదివేవాళ్ళు బోల్డ్ మంది ఉన్నారు. ఇలా కష్టపడి చదువుకునేవాళ్ళు చదువుకుంటే లైఫ్ హ్యాపీగా ఉంటుంది అనేది వాళ్ళ ఉద్దేశ్యం. చదువుకునేవాడు బాగుపడ్డాడు అని చదువుకోకుండా ఉండేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు.
చదువుకుంటే అన్నో మళ్ళీ పుస్తకాలు చదవాలి, పరీక్షలు, యూనిట్ టెస్టులు, క్వార్టర్లీ, హాఫర్లీ, ఇవన్నీ ఎవడపడతాడు ఏదో గోల అని చెప్పి అవన్నీ చదవకుండా ఉంటేనే మనం సంతోషంగా ఉండొచ్చు అనుకునేవాళ్ళు చదువుకోకుండా వేరే పనులు ఏవో చేసుకుంటున్నారు. ఎవరు ఏది చేసినప్పటికీ కూడా అందరూ అన్నీ కూడా సంతోషం కోసమే, జీవితంలో సంతోషంగా ఉండటం కోసమే. నాకు సంతోషం అక్కర్లేదు అనేవాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారా? చెయ్యొద్దండి. ఎవ్వరు లేరు. ఇక్కడే కాదు, ప్రపంచంలో ఎవరు ఉండరు. మొత్తం ప్రపంచంలో ఈ ప్రశ్న అడిగినప్పటికీ కూడా ఎవ్వరు కూడా నాకు సంతోషం వద్దు అని ఎవ్వరు అనరు. ప్రతిరోజు సంతోషం వద్దు, అప్పుడప్పుడు కావాలనే వాళ్ళు ఎవరున్నారు? అది కూడా లేరు. అందరికీ ప్రతిరోజు కావాలి కదా. మరి ఆ సంతోషం కావాలంటే మనం చేసేటటువంటి ప్రయత్నాలన్నీ కొంతమంది చదువు ద్వారా, ఇంకొంతమంది మంచి ఉద్యోగం సంపాదించుకోవడం ద్వారా, కొంతమంది వ్యాపారం చేయటం ద్వారా, కొంతమంది కష్టపడటం ద్వారా, కొంతమందికి ఏంటంటే నాకు అన్నీ ఉన్నాయి కాకపోతే నేను ఓ ఎమ్మెల్యేనో ఓ ఎంపీనో అయిపోతే ఆ హోదా, ఆ దర్జా, ఆ అధికారం నాకు ఆనందాన్ని ఇస్తాయి అనుకున్న వాళ్ళు పాలిటిక్స్లోకి వెళ్తారు. పాలిటిక్స్లోకి వెళ్ళి ఆ పదవుల కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తారు. పదవుల్లోకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు సంతోషంగా ఉంటున్నారా? మనం టీవీ ఛానల్స్లో చూస్తున్నాం పొలిటీషియన్స్ ఎంత సంతోషంగా ఉంటున్నారు. ప్రతిరోజు బురద జల్లుడు, వీడి మీద బురద జల్లడం, వీడి మీద బురద జల్లడం, వీడిని తిట్లు తిట్టడం, వీడిని తిట్లు తిట్టడం, ఇంతే కదా. సో ఈ విధంగా ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ కూడా అందరూ చేసేది సంతోషం కోసమే. కానీ అందరూ సంతోషంగా ఉంటున్నారా? బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు సంతోషంగా ఉంటున్నారా? చదువుకోని వాళ్ళు సంతోషంగా ఉంటున్నారా? డబ్బులు సంపాదించుకున్న వాళ్ళు సంతోషంగా ఉంటున్నారా? పదవులు సంపాదించుకున్న వాళ్ళు సంతోషంగా ఉంటున్నారా? సో ఈ అన్నింటిలో కూడా ఉద్దేశ్యం అందరిది సంతోషం పొందటమే అయినప్పటికీ కూడా అది పొందలేకపోతున్నారు అనేది బాబా ఇచ్చేటటువంటి అబ్జర్వేషన్. సో బాబా ఈజ్ షేరింగ్ అన్ అబ్జర్వేషన్ దట్ ఎవ్రీబడి డస్ సంథింగ్ ఓన్లీ టు సీక్ హ్యాపీనెస్. వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ దట్ ఓన్లీ టు సీక్ హ్యాపీనెస్. Today, instead of watching TV and TV serials, you all made a sincere effort to come over here and then sit here. So you are seeking happiness by sitting here in His presence. Is it not? So whatever we do, it is only for the sake of happiness. May it be seeking a good education or a good job or a political power, amassing wealth, whatever it is, our bottom line, the objective is only to be happy in the life. But all these people, whoever is trying their own way to seek the happiness, are they successful being happy every day? It is quite obvious it is not. Right? So Baba is saying that seeking happiness through the fulfillment of desires is not the correct way. Seeking happiness through the fulfillment of desires is not the correct way. That is the conclusion Baba draws. కోరిక తీర్చుకున్నా తీర్చుకోకపోయినా అడగదొక్కుకున్నా ఎవరైనా అడ్డుపడినా అసలు కోరికంటూ మనసులోకి ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత అది బంధనమై కూర్చుంటుంది అని చెప్పారు బాబా. కోరిక తీర్చుకుంటేనే బంధనం కాదు, కోరికంటూ మనసులోకి వచ్చిందంటేనే అది బంధనము అని చెప్పారు. ఇదేమిటండి, కోరిక తీర్చుకోకుండా అది బంధనం ఎలా అవుతుంది? మనం ఏం చేయలేదు కదా, మనం నిగ్రహించుకుంటున్నాం కదా అంటే అది ఏ విధంగా బంధనం అవుతుందంటే, మనసులోకి మనం కోరిక వచ్చింది అంటే ఎందుకు వస్తుంది అంటే, ఆ కోరుకున్నటువంటి వస్తువుని కానీ మనిషిని కానీ ప్రదేశాన్ని కానీ మనం మనసులో ప్రశంసిస్తున్నాము. మనకి దానికి మనసులో దాని మీద మనకి ఎంతో కొంత విలువ ఉంది, అది మనకన్నా విలువైనది, అది మనకన్నా గొప్పది అనే భావం మన మనసులో ఉంది. అగైన్ ఇందాక తీసుకున్న ఎగ్జాంపులే తీసుకుందాం. ఐమాక్స్ థియేటర్లో సినిమా చూడటం అనేటటువంటిది ఉంది అనుకుందాం. ఈ ఐమాక్స్ సినీ అనుభవం, సినిమా చూడటం అనేటటువంటి అనుభవం మనకన్నా గొప్పది. డబ్బులు పెట్టి దాన్ని కొనుక్కుంటే
అందులోంచి మనకి సంతోషం వస్తుంది అని నమ్ముతున్నాం మనం. ఈ నమ్మకమే అజ్ఞానం. ఐమాక్స్ థియేటర్లో సినిమా చూడటం వల్ల మనకేదో ఆనందం కలుగుతుంది అని నమ్మటమే అజ్ఞానం. ఆ కోరిక మనసులోకి వచ్చిన తర్వాత మనం థియేటర్కి వెళ్ళినా వెళ్ళకపోయినా మనలో అజ్ఞానం ఉందా లేదా? అజ్ఞానమే బంధనం. వెళ్ళి దాన్ని తీర్చుకుంటే ఈ బంధనం మరింత బలపడుతుంది. అసలంటూ బంధనం ఏర్పడుతుందా లేదా? మనసులోకి కోరిక వస్తే చాలు, అది బంధనం అని చెప్పి. బలహీన బంధనం అయితే కావచ్చు, బట్ అది బంధనం. Baba says, when a desire comes into your mind, well, you have several options. And let us say we executed the denial. We denied the desire. We did not execute it. If you execute the desire, you are bound to it. It is forming the bondage with those objects of happiness. For example, if you take same example, IMAX theater, you are binding yourself with the IMAX theater experience, right? So, if you watch the movie in IMAX theater, yes, it creates the bonding with this illusionary thing. But Baba says, even if you don't go to IMAX theater, still it creates the binding. The moment you get the desire in the mind that I should watch a movie, this particular movie in IMAX theater to have the full pleasure, that thought itself is out of ignorance. Why it is? Because we are under the belief that this IMAX theater experience is going to give us the happiness. But does it? If it does give the happiness, you go to the IMAX theater, enjoy the movie, and you should be living happily ever after. Is that happening? No. That happiness is only temporary. So, even if it is temporary, we are fooling ourselves with a thought that this gives me happiness, and we are seeing that experience as a superior thing to us. The theater experience is a superior thing, so I want that one. If it is inferior to us, we will not want it. Is it not? So we are positioning that happiness above us. And who are we? We are God in true nature, having a soul inside. The soul itself is nothing but infinite happiness. Infinite happiness is inside us, and we are looking for a small temporary happiness, and we are projecting it as if it is something superior to us. This is because of ignorance. So that is why even if we don't execute the desire, the moment you get the desire, you are admiring something that is illusionary, temporary, smaller than you. You are admiring that. That admiration itself is out of ignorance. That admiration itself creates bonding. It may be weaker bonding. If you execute the desire, the bonding may be tighter, right? But bonding definitely forms. So this is something we didn't cover in the previous sessions. This is an extra point. Baba is saying detachment is good. Baba is saying detachment gives you the knowledge. Detachment is equal to the knowledge. And you can live a matured life. You can live a less troubled life. And detachment is nothing but Vairagyam. Vairagi life. So that sounds so awful to us. It is because many people resolved to a life of detachment, but they are practically not living a life of detachment. We see lot of people with saffron dresses, so-called saints, doing bad things. Either they are into some kind of malpractices or some kind of
illegal things, drug dealings, or they try to detach from everything. They take the sannyasam, wear the saffron dresses, and they find it difficult to live that life, and they resort to begging. So the people who have opted this detachment as a way of living live a begging life. We see a lot of beggars, bairagis. That's why we get that averseness. We see a lot of people failing on that concept. That is why we want to stay away from bairagi. Vivekananda is a bairagi. Right? Sannyasi. Yes. So, which mother wants to have a baby who is likely to be like Vivekananda? The entire nation and outside India also, everybody praises Vivekananda as a great saint, right? Great Bairagi. And he is a role model for us. And if God comes in the dream, I am blessing you a child, and he is going to be exactly like Vivekananda, we are upset. What? Vivekananda with the saffron dresses and saffron turban? My son is going to be like that. I thought I am going to send him to IIT and then to US. The track, you are giving me a totally different track. We get upset. Right? So, understand the spiritual value of the detachment. This detachment, when it is executed wisely, it elevates our life. It gives a trouble-free happiness. When they don't have that knowledge, and people are posing as if they are saints, but inside they are not saints in their mind. Their mind is not matured. Still, there are culprits inside those saffron dresses. So they are becoming bad examples. But if you truly practice the detachment in our day-to-day thinking, definitely we can live a cleaner life, which is free from troubles. కోరికలు తీర్చుకోవడం ద్వారా కలిగే బాధ ద్వారా కానీ, నిగ్రహించుకోవడంలో కూడా బాధ ఉందని చెప్పుకున్నాం కదా, ఈ బాధ ద్వారా కానీ మనకి కొంత జ్ఞానం అనేది కలుగుతుంది అని ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం మనం. బాధ జ్ఞానాన్ని కలుగజేస్తే ఆ జ్ఞానం నుంచి మనకి ఒక గ్రహింపు కలుగుతుంది. ఆ గ్రహింపుయే డిటాచ్మెంట్. సంస్కృతంలో డిటాచ్మెంట్ని వైరాగ్యము అంటారు. వైరాగ్యము అంటే రాగముకు వ్యతిరేకమైనటువంటిది. సంస్కృతంలో, మన తెలుగులో కానీ హిందీలో కానీ రాగము అంటే సంగీతానికి సంబంధించిన పదం అది. కానీ సంస్కృతంలో రాగం అంటే అటాచ్మెంట్. విరాగ, ఆపోజిట్ ఆఫ్ అటాచ్మెంట్, డిటాచ్మెంట్. విరాగ, దట్ ఈస్ వైరాగ్య. సో ఈ బాధల ద్వారా మనం జాగ్రత్త పడి ఇకపై అటువంటి అనుభవాలు కలిగినప్పుడు వాటిని మోతాదుగా మాత్రమే అనుభవిస్తున్నాం కనుక ఇదివరకు కలిగినటువంటి ట్రబుల్ మనకిప్పుడు కలగటం లేదు. ఈ మెచ్యూరిటీ మనకి ఈ వైరాగ్య భావం ద్వారా కలిగింది. అందుచేత వైరాగ్య భావం అనేటటువంటిది ఆధ్యాత్మిక విలువ కలిగినటువంటిది. ఈ వైరాగ్య భావనని అనుసరించి జీవించేవాణ్ణి విరాగి అని, ఇంకొక రకంగా బెంగాలీ సాంప్రదాయంలో బైరాగి అని కూడా అంటాం. బైరాగులంటే మనకి ముందుగా గుర్తొచ్చేది ఎవరు అంటే, కాషాయ వస్త్రాలు వేసుకుని, గడ్డాలు మీసాలు పెంచుకుని, చిక్కి శల్యమైపోయి ఇంటింటికి గుమ్మంకి వచ్చి అడుక్కు తినేవాళ్ళు కనిపిస్తారు ముందు మనకి. ఎందుకంటే వాళ్ళు వైరాగ్య జీవితానికి అంకితం అయిపోదామని సన్యాసం తీసుకుని
సన్యాసాశ్రమ ధర్మం ప్రకారం కాషాయ వస్త్రాలు వేసుకుని తిరుగుతున్నారే కానీ వాళ్ళకి నిజంగా ఈ వైరాగ్య భావాన్ని నిత్య జీవితంలో అనుభవించడం ఎలాగనేది తెలియదు. ఇవి ఫెయిల్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఈ ముష్టి వాళ్ళు కాషాయ వస్త్రం వేసుకున్నంత మాత్రాన్ని వాళ్ళల్లో మానసిక సౌశీల్యత అనేటటువంటిది లేదు, మెచ్యూరిటీ అనేటటువంటిది లేదు, వాళ్ళకి అసలు వైరాగ్యం అనేటటువంటి భావనే తెలియదు. అందుచేత ఈ బ్యాడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూడటం వల్ల వైరాగి జీవితం అనగానే మనకి ఒక జుగుప్సాత్మకమైనటువంటి భావం కలుగుతుంది. కానీ నిజానికి ఈ వైరాగ్య భావం అనేటటువంటిది ఎంతో ఉత్కృష్టమైనటువంటిది. సాధారణ మానవుల కన్నా ఎంతో సంతోషంగా మనం జీవించగలిగేలా చేసేటటువంటిది వైరాగ్యం. సంతోషానికి నిబంధనలు అనే ప్రవచనం చెప్పుకుంటున్నాం మనం. ఇంతవరకు మనం ఏం చెప్పుకున్నామంటే కోరికల ద్వారా సంతోషం దక్కదని, కోరికల ద్వారా బాధలు కలుగుతాయని, బాధల నుంచి వైరాగ్యం కలుగుతుంది అని చెప్పుకున్నాం మనం. అయితే ఏమిటి నిబంధనలు? బాబా చెప్పినటువంటి నిబంధనలు ఏమిటి అంటే, ఇది మొదటి నిబంధన. వైరాగ్య భావమును కలిగి ఉండటం అనేటటువంటిది మొదటి నిబంధన. వైరాగ్య భావంతో మనం జీవించి మనకున్నటువంటి కోరికల విషయంలో మోతాదుగా ప్రవర్తిస్తూ జాగ్రత్త పడి గనక మనం ఉంటే మనకి ఎలాంటి సమస్యలు కలగకుండా జీవితం హాయిగా సజావుగా సాగుతుంది. అంచేత సంతోషకరమైనటువంటి జీవనం గడపాలి అంటే దానికి ఉన్నటువంటి నిబంధనలలో మొదటిది వైరాగ్య భావన. ఇది చాలా కష్టంగా అందరికీ మింగుడు పడని ట్యాబ్లెట్ లాగా కనిపిస్తుంది. అందుకనే దీని సంగతి విపులంగా చూద్దాం. ఈ భావన ఎలా కలుగుతుంది అంటే, జీవితంలో మనకి కలిగేటటువంటి బాధలు ఎందుకు కలుగుతున్నాయి, ఏ కారణం చేత కలుగుతున్నాయి అని మనం ఆలోచిస్తే తద్వారా మనకి వైరాగ్య భావం కలుగుతుంది. ఇంతవరకు మనం జీవితంలో మనకి కలిగినటువంటి బాధలు వచ్చినప్పుడు అనుభవిస్తున్నామే కానీ అవి ఎందుకు కలుగుతున్నాయని మనం వాటిని పరిశీలించటం లేదు. ఉదాహరణకి మనం హాస్పిటల్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ ఎంట్రన్స్లో ఓ పెన్ను పేపర్ పట్టు కూర్చుని వచ్చే పేషెంట్లందరినీ కూడా, ఏమ్మా మీరు ఎందుకు వచ్చారు హాస్పిటల్కి అని అడగండి. వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సమస్యలన్నీ కూడా కోరికలు తీర్చుకోవటం వల్ల కలిగినటువంటి సమస్యలే. చాలా వరకు కోరికలు తీర్చుకోవడం ద్వారా కలిగినటువంటి సమస్యలే. మితిమీరి ఆహారం తినటం వల్ల ముందు ఏం జరుగుతుందండి? ఆహారం కావాల్సిన దానికన్నా బాగుంది కదా అని ఎక్కువ తింటే ఏం జరుగుతుంది? ముందు అజీర్తి చేస్తుంది, ఇంకా గ్యాసు, ఓకే, వాంతులు అవుతుంటే, అంటే ఫుడ్ ఏదైనా పాయిజన్ ఉంటే అవుతుంది, ఓకే. అలాగే తింటూ పోతుంటే ఏం జరుగుతుంది? ఒళ్ళు పెరుగుతుంది, బరువు పెరుగుతుంది. అవునా? బరువు పెరిగినప్పుడు మన శరీరంలో ఉన్న ఎముకలకి కొంత బరువును మోసేటటువంటి సామర్థ్యం మాత్రమే ఉంది. మనం అంతకన్నా ఎక్కువ శరీరాన్ని పెంచితే ఈ ఎముకలు ఆ బరువును మొయ్యలేక ఎముకలు కీళ్ళ దగ్గర అరిగిపోయి మోకాళ్ళ నొప్పులు వస్తుంటాయి. మోకాళ్ళ నొప్పులు అనేటటువంటి బాధ విన్నారా ఎవరైనా ఎప్పుడైనా? ఎవరికైనా విన్నారా? అందరికీ ఉన్నాయి.
ఇందాక వైరాగ్యం అంటే వైరాగ్యం ఏమిటి, ఇది ఏం చెప్తున్నాడు ఈయన, వైరాగ్యం గురించి చెప్తాడేంటి, వైరాగ్యలా బతకాలా అని అనుకున్నారే. మరి ఈ మోకాళ్ళ నొప్పులు వీళ్ళందరికీ ఎందుకు వస్తున్నాయి? ఎందుకు వస్తున్నాయి? ఈ వైరాగ్య చింతన లేకపోవటం వల్లే. వైరాగ్య చింతన అంటే కాషాయ వస్త్రాలు వేసుకుని తిరగండి, ఇళ్ళు వదిలిపెట్టేసి తిరగండి, బంధువులందరినీ వదిలిపెట్టేసి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయి రోడ్లమ్మట పడి తిరగండి. ఇది కాదు వైరాగ్య భావన అంటే. వైరాగ్య భావన అంటే మన నిత్య జీవితంలో మనం ఎలా జీవిస్తున్నామో అలాగే జీవిస్తాం. కాకపోతే మనం పొందేటటువంటి సుఖాలని మితిమీరి పొందకుండా మోతాదుగా పొందుతాము. మోతాదుగా పొందుతూ అదే ఉద్యోగం చేసుకుంటూ వెళ్తాం, అదే వ్యాపారం చేసుకుంటూ వెళ్తాం. మన జీవన విధానంలో ఎలాంటి మార్పు రావక్కర్లా. వైరాగి జీవితం అంటే రోడ్ల మీద కాషాయ వస్త్రాలు వేసుకుని తిరగటం కాదు. అవన్నీ బ్యాడ్ ఎగ్జాంపుల్స్. అవి గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంటుందంటే మన జీవన విధానం మారదు, పద్ధతి మారుతుంది. ఆ మోతాదుగా ఉండటం అనేటటువంటిది నేర్చుకుంటే చాలు. అదే వైరాగి జీవితం అంటే. అది తెలియకపోవటం వల్లే మితిమీరి ఆహారం తిని శరీరాన్ని పెంచుకొని తద్వారా అనేక సమస్యలు, మోకాళ్ళ నొప్పులు అనేటటువంటిది ఉన్న సమస్యల్లో ఒకటి మాత్రమే. అధిక బరువు వల్ల అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. బీపీ పెరుగుతుందా లేదా? బరువు పెరిగితే ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి శరీరాన్ని మోసుకోలేక ఆయాసపడుతూ ఎక్కువ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కావాలి, దానికి హార్ట్ బీటింగ్ ఎక్కువ కావాలి, రక్త సరఫరా ఎక్కువ కావాలి, బీపీ వస్తుంది, ఇంకా అనేక సమస్యలు వస్తాయి కదా. అందుచేత ఈ వైరాగ్య చింతన అనేటటువంటిది మనకి ఈ భావం ఎలా వస్తుంది అంటే కలిగినటువంటి బాధలకి మూల కారణం ఏమిటి అని ఆలోచించినప్పుడు వస్తుంది. So when we think of this sense of detachment, first comes to our mind is the Bairagis who utterly failed in their life, wearing the chevrons and becoming a bad examples in the society. In the news we see high class saints who are indulged in various illegal activities, and many such Bairagis are in jail today, as of today. We have seen lot of news lately, right? And some failed Bairagis are beggars on the roads. So we think the moment living a detachment life is a failed example. Definitely not. At first it looks like a bitter pill to swallow. The sense of detachment looks like a bitter pill. But if you observe people by sitting in front of the hospital, any hospital, and start interviewing the patients, what brought you here? Ask the question, all the patients who are coming to the hospital. Of the problems they talk, most of the problems, the root cause is because of not having a limit on the food. Excessive eating, excessive weight, joint pains, high BP, all these are because of having no limit on the pleasure of eating. Most of the root causes they talk about their diseases are because of fulfillment of the desires. They have fulfilled so many desires, either eating more or watching more. If you keep watching TV serials by not moving your body, not doing exercise, we get piles, longer sitting, and several other diseases. No exercise means ill health. Movement of the body is equivalent to health. Move the body some way, either by walking, jogging, exercise or something. Move the body, you live healthy. Not moving and sitting at one place and watching the movies or serials, we are bringing sickness.
So one way or the other way, if you interview the patients at the hospital, most of the patients are because of fulfillment of the desires. And do we want to be part of that crowd? Obviously not. If we don't want to be part of that crowd, we have to change our thinking and we have to apply this sense of detachment in our life. Living a life of detachment does not mean that you leave everything and all the relations, all properties, and goof around like a bairagi. That's a bad example. Baba always encouraged the internal renunciation. Wearing a saffron dress and then leaving all the relations and properties, that is also renunciation, but if it is done in a true sense, that is external renunciation. More than external renunciation, the internal renunciation is more spiritual value. That means we continue to live the same life. If we are an employee, we'll continue to do our job. If we are a businessman, we'll continue to do our business. Only thing is, at the time of eating, unlike before, we exercise a limit. We exercise a limit to the eating. We exercise a limit to the watching. It may be movies or serials, whatever it is. We exercise a limit to the experience of sensory pleasures. Whether it is watching, eating, hearing. Even the hearing is also creating diseases, right? People are plugging in audio, 24-hour supply. A.R. Rahman, 2,000 songs. Ilayaraja, 5,000 songs, albums. Continuously they are fed into the brain. Infections, ear infections, loss of hearing. Children, small children are getting eyeglasses. They are always on the mobile or TV cartoons. Very young age, they are getting eyeglasses. It's because children don't know how to exercise the detachment. Not only them, we also don't know how to practice the detachment in the life. Eating more, we want pleasure, more and more and more and more we want, and we make our life troublesome. So setting a limit of these pleasures is nothing but detachment. So we don't have to change our lifestyle, but attitude toward the life needs to be changed. We live the same life. We don't have to leave our people, our properties. We'll continue to do the same job. We'll continue to do the same business. Whatever we are doing, we will do the same thing. But when it comes to the sensory pleasures, it will be by limit. So how and why we get this sense of detachment? Baba says, when we understand the root cause of this suffering, that helps us to develop this detachment. That's why I'm saying, let us sit in front of the hospital and start interviewing the people. Why are you suffering? What brought you here to the hospital? Because I exercised a fulfillment of desire so and so. The root cause is fulfillment of the desire only. Right? So a desireful life is always troublesome. Rather, we need to focus on our needs, our responsibilities, our duties. That is a cleaner life. Focus on our needs, responsibilities. Can we not enjoy good food? Can we not go to IMAX theater? You always bring up these examples. Does it mean spirituality means not eating biryani? Does it mean spirituality means never going to IMAX theater? No, definitely not. Eat biryani, enjoy the biryani, but only in limits. Keep that in limit. Be satisfied with the pleasure,
in a limited quantity. Don't overeat the biryani. Don't overgo to the movies. This over is the problem. Spirituality never says that you should not have pleasure in life. In fact, spirituality says that living a happy life is a normal life. Are we living the normal life? Baba said, happiness is the birthright of every human being. Happiness is the birthright of every human being. Are we enjoying our birthright every day? That is the difference. That is what Baba is trying to convey the message here. A desireful life will never give you happiness. It always swings you between two ends. Happiness, depression, happiness, depression, happiness, disappointment, happiness, anger, happiness. All kind of negativity also you have to experience. So, ఈ వైరాగ్య భావాన్ని ఏర్పరచుకొని మితముగా ఈ సంతోష సుఖాలని అనుభవించటం ద్వారా కోరికలను తీర్చుకోవడం ద్వారా కలిగే బాధలను తగ్గించుకోవచ్చు అని బాబా చెప్తున్నారు. చెబుతూ బిర్యానీ తినటం తప్పండి, ఐమాక్స్ థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూడటం తప్పండి అనేటటువంటి సందేహాలు తలెత్తచ్చు. ఆధ్యాత్మికం ఎప్పుడూ కూడా బిర్యానీ తినకూడదు, ఐమాక్స్ థియేటర్కి వెళ్ళకూడదు అని ఎప్పుడు చెప్పలేదు. ఆధ్యాత్మికం ఏం చెప్తుందంటే తిను, బిర్యానీ తిను, సంతోషించు, ఎంజాయ్ చేయి, కాకపోతే మితముగా తిను. సింపుల్. మనం పొందేటటువంటి ఆనందాలన్నిటిలోకి మితము అనేది ఒకటి కలిపితే సరిపోతుంది, అది ఆధ్యాత్మికం అయిపోతుంది. మనకి అలా కాదు కదా. బాగుందంటే కంచాలు కంచాలు లాగిస్తాం, పీకల దాకా తింటాం. పీకల దాకా తిన్నా ఒకసారి కడుపు నిండుతుంది కానీ కన్ను నిండదు కదా. కడుపు నిండిపోతుంది కానీ ఖాళీ లేదు ఇక్కడ, కానీ ఇంకా తినాలన్న ఫీలింగ్ ఉంది. అయ్యో ఎవరి కడుపు అన్నా మనకి అప్పిస్తే బాగుండు, రెంట్కి తీసుకుని అది కూడా నింపుకుందాం. సో ఇంత తాపత్రయం ఉండటం వల్లే మనం ట్రబుల్లో పడుతున్నాం. సో వైరాగ్య జీవనం అంటే ఈ మితాన్ని పాటిస్తూ జీవితంలో సుఖాలని అనుభవించటం, మన యొక్క అవసరాల యందు దృష్టి పెట్టుకొని, మన యొక్క బాధ్యతల యందు దృష్టి పెట్టుకొని సాధారణమైనటువంటి జీవనం గడిపితే అది ఆధ్యాత్మిక జీవనం, అది వైరాగ్య జీవనం. వైరాగ్య జీవనం అంటే కాషాయం కట్టుకుని ఊర్ల మీద పడమని దాని అర్థం కాదు. సామాన్యమైనటువంటి జీవనం, సింపుల్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తే గనక అది డిటాచ్డ్ లైఫే, అది వైరాగ్య జీవనమే అవుతుంది. దీని గురించి అర్థం చేసుకోవడానికి మరికొన్ని ఉదాహరణలు తీసుకుందాం. టు అండర్స్టాండ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డిటాచ్మెంట్ which at first glance looks like a hard pill, let's take some examples. Bhartruhari, one of the Sanskrit poets and a saintly person of 5th century, wrote some shatakas, some slokas, putting the essence of human life into it. Hardly anybody knows about Bhartruhari, but his shatakas are very famous, which display the human wisdom in it. So we will pick one example from that. భర్తృహరి సుభాషితాలు అనేటువంటి పేరు వినే ఉంటారు. భర్తృహరి గురించి మనకి చాలామందికి, తక్కువ మందికి తెలుసు. కానీ ఆ సుభాషితాలు మాత్రం చాలా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటివి. మానవ జీవితం యొక్క సారం, నీతి రంగరించి రాసినటువంటి సుభాషితాలు. అందులోంచి ఒక చిన్న ఉదాహరణ తీసుకుని చెప్పుకుందాం, ఈ సందర్భానికి సరిపోయేటటువంటిది. రోగే భోగభయం
తెలుగులో ఒక సామెత కూడా ఉంది, భోగం ఒక రోగం. భోగం ఒక రోగం అనేటటువంటి సామెత కూడా ఉంది. అది ఈ భర్తృహరి సుభాషితం నుంచి వచ్చినటువంటిది. భోగే రోగ భయం. భోగే మీన్స్ a person who can have all the pleasures. Everything is remote. Everything is in the fingertips. You don't have to move. All your remotes will take care. That kind of life we are leading. What happens? The movement is less. Just a few minutes before we talked about movement is health. When you don't move and operate everything through the remotes, you become sick. You become diseased. అందుచేత భోగములు అనుభవించేటటువంటి వాళ్ళకి ఏ పని చేయక్కర్లేదు. అన్ని సదుపాయాలు ఏర్పడి ఉన్నాయి. అన్ని ఖరీదైన వస్తువులు, రిమోట్లతో పనిచేసేటటువంటి వస్తువులన్నీ కొనుక్కుని డబ్బులతోటి మనకి హెల్ప్ చేసేటటువంటి వాళ్ళని ఏర్పాటు చేసుకుని అన్ని సుఖాలు అనుభవిస్తున్నాం అనుకోండి, మనం కదలాల్సిన పని లేదు. కదలకుండానే అన్ని పనులు అయిపోయేలా ఉంటే అంత సుఖాన్ని అనుభవిస్తే, ఇందాకే చెప్పుకున్నాం కదలటం అనేటటువంటిది ఆరోగ్యము, కదలకపోతే అనారోగ్యం వస్తుంది అని కదా. సో ఇంత సుఖము కూడా మనల్ని ఏం చేస్తుందంటే రోగగ్రస్తులను చేస్తుంది. అంచేత భోగులకి రోగ భయం అనేటటువంటిది ఉంది. నెక్స్ట్, కులే చ్యుతి భయం. కులస్తులకు ఆ కులం నుంచి వెలివేస్తారేమో అని భయం. కుల సాంప్రదాయాలను బట్టి జీవిస్తూ ఉన్నారు, కానీ వాళ్ళ మనసులో కొన్ని కోరికలు ఉంటాయి, అవి కులానికి దాటి ఉంటాయి. ఏమిటండి గురువుగారు, ఇందాక నుంచి ప్రేమ ప్రేమ అంటారు, కొంపదేశం ప్రేమలో ఏమన్నా పడ్డారేమిటి అంటే, అవునరా అంటాడు. ఏమిటండి గురువుగారు, మనం కూడా ప్రేమించచ్చా? గుర్తొచ్చిందా? ఏ సినిమాలో అది? అదర్స్ సినిమాలు. అది అంటే తన కులంలో ప్రేమించడం తప్పేమో అనే భావంలో ఉన్నాడు. ప్రేమించడం ఇష్టమే, తన కులంలో ఆ పని చేయకూడదేమో, తన కులంలో ఉండటం వల్ల ఆ పని చేయకూడదేమో, కానీ ఆ పని మీద ఆసక్తి అయితే ఉంది. అలాగే మాంసాహారం తిననటువంటి కులస్తులకి కొంతమందికి మాంసాహారం మీద మక్కువ ఉంటుంది. తినాలని ఉంటుంది, తింటే ఎవరైనా చూస్తారేమో, కులభ్రష్టులను చేస్తారేమో, కుల సంఘాలకి రానివ్వరేమో అనే భయంతో మానేస్తారు. కొందరైతే దొంగచాటుని లాగిస్తూనే ఉంటారు. అవునా కదా? సో ఈ విధంగా కులస్తులకి, కులభావంతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి కులభ్రష్టులు అవుతారేమో అనేటువంటి భయం ఉంటుంది. వన్ హీ ఈజ్ పర్టిక్యులర్ అబౌట్ ఎ క్యాస్ట్ who is living within the limits of the caste. They have a fear that they will be outcasted from the caste. Why? Because their mentality is not totally fitting into the caste. Their caste may be demanding not to eat the non-veg, for example. But some in that caste have an inclination for the non-veg food. They like non-veg food. But if they eat, they have a fear that they may be outcasted. So, some are suppressing the desire and some exercising secretly. We know some people who are not supposed to eat non-veg by caste, but they are still eating non-veg. We know some people who are not supposed to consume alcohol by their religion, but secretly consuming the alcohol. We know that, right? So, a person who is confined to a caste is afraid of being a non-member of that caste. విత్తే నృపాలాద్ భయం. ధనవంతునికి రెండు రకాల భయాలు ఉంటాయి. ఒకటి దొంగడు వచ్చిన డబ్బులు తీసుకుపోతాడేమో అనే భయం ఒకటి ఉంటే, నృపాలాత్ భయం. నృప అంటే సాధారణ ప్రజానీకం, నృపాల అంటే సాధారణ ప్రజానీకాన్ని పాలించేటటువంటి వాడు రాజు. ధనవంతుడికి రాజు వల్ల భయమట.
ఎందుకని? ఎనీ గెస్? ఎక్సలెంట్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. ఏదో కాస్తో కోస్తో సంపాదించుకుంటే గవర్నమెంట్ పట్టించుకోదు. నాకు ఇన్ని కోట్లు ఉన్నాయి, అన్ని కోట్లు ఉన్నాయని మీరు ఎక్కడన్నా టీవీ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారా? వెంటనే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు దారిలోకి దిగుతారు. వీడికి ఇన్ని కోట్లు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి, పన్ను కడుతున్నాడా లేదా, పన్ను కట్టకపోతే ఇది సీజు, అది సీజు, ఫ్యాక్టరీ సీజు, ఇల్లు సీజు, కారు సీజు, అన్నిటినీ సీజ్ చేసి పడేస్తారు. అందుకని ధనవంతుడు గవర్నమెంట్ నుంచి భయపడుతూ ఉంటాడు. అలాగే మానే దైన్య భయం. మాన్యులకి, గౌరవనీయులైనటువంటి వాళ్ళకి దైన్య స్థితిని అనుభవించాలేమో అనేటటువంటి భయం ఉంటుందట. దీని అర్థం ఏమిటి అంటే, సెలబ్రిటీ స్టేటస్. ఒక వ్యక్తి సంఘంలో ఒక స్థానంలో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న తర్వాత ఆ గుర్తింపు తెచ్చుకున్న స్థానం నుంచి ఎక్కడ దిగజారిపోతానో అనేటటువంటి భయం ఉంటుంది. సెలబ్రిటీలని తరచూ ఇంటర్వ్యూలు చేస్తుంటారు, మోడలింగ్లకి పిలుస్తుంటారు, అడ్వర్టైజ్మెంట్లకు పిలుస్తుంటారు, డబ్బులు ఇచ్చి మరీ పిలుస్తుంటారు. ఆ విధంగా వాళ్ళ జీవితం కొనసాగుతుంది కదా. ఆ స్థితి కోల్పోతే గనక, ఆ స్టేటస్ కోల్పోతే గనక మళ్ళీ సాధారణమైన మనిషిగా జీవించాల్సి వస్తుందేమో అనేటటువంటి భయం ఉంటుంది సెలబ్రిటీస్కి. అందుకని ఆ స్థానాన్ని నిలుపుకోవడం కోసం అనేక రకాల తాపత్రయాలు పడుతూ ఉంటారు. మానే దైన్య భయం మీన్స్ పీపుల్ ఎంజాయింగ్ ఏ పర్టిక్యులర్ కైండ్ ఆఫ్ స్టేటస్, celebrity status. They try to maintain that status. They struggle a lot to maintain that status. They are afraid that they might lose that celebrity status. Right? TV always wants hot people in the news. So if you are not standing up to the celebrity status, they don't care about interviewing you anymore. They will go after somebody else. I may lose the opportunities. So this kind of fear. Even the people in the celebrity status are afraid of losing that status. బలే రిపు భయం. బలవంతుడికి శత్రు భయం ఉంటుంది. సిక్స్ ప్యాకులుండి మంచి కండలు తిరిగి ఉంటే వాడి కళ్ళు ఎదురుగుండా ఏదైనా అన్యాయం జరిగితే వాడు చూస్తూ ఊరుకోలేడు. మనమైతే చూసి చూడట్టు మొబైల్ ఓపెన్ చేసి ఇలా ఇలా అనుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం అక్కడి నుంచి. మరి ఈ సిక్స్ ప్యాక్స్ నుండి కండలు ఉన్నవాడికి, ఏయ్ ఏంట్రా ఎందుకు అమ్మాయిని అలా ఏడిపిస్తున్నావు నువ్వు అని పటపట 2 లెంపకాయలు వేసి నువ్వు వెళ్ళమ్మా అంటాడు. హీరోలాగా ప్రవర్తిస్తాడు. మంచిదే అలా చేయడం కదా. వీడిని 4 లెంపకాయలు కొట్టేటప్పటికి వాడెళ్ళి వాళ్ళ గ్యాంగ్స్టర్స్కి చెప్తాడు, అన్నా వీడున్నాడు చూడు, వీడు పెద్ద తోపు అనుకుంటున్నాడు, వీడొచ్చి మొన్న నన్ను కొట్టాడన్నా అనేటప్పటికి వాడు మళ్ళీ మర్నాడు రోడ్డు మీదకి వచ్చేటప్పటికి 6 రౌండప్ చేసి నిలబడతారు అక్కడ. సో ఈ శత్రుత్వాన్ని పెంచుకుంటున్నాడా లేదా వీడుకున్నటువంటి బలం వల్ల. ఆ విధంగా బలే రిపు భయం. ఎ పర్సన్ హూ ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ విత్ ఎ 6 pack and lot of muscles naturally acts like a hero. If he sees any kind of harassment happening to a girl, he will go and give a big slap to that guy and say, what the hell are you doing? Let her go. And he saves that girl, which is a good thing. But this guy will go and complain to his gangsters. There are more people behind this guy. That is why he is doing all these kind of things. So next day, they round him up in the corner. So a strong person faces this kind of fear also. రూపే జరాయా భయం. రూపవంతులకి ముసలి ఛాయలు ఎక్కడ వస్తాయో అని భయం. ముసలి ఛాయలు రాకుండా అనేక జాగ్రత్తలు పడుతూ ఉంటారు. దానికి అనేక రకాల టిప్స్ ఉన్నాయి. ఇన్స్టాగ్రామ్లోకి వెళ్తే 1,00,000 టిప్స్. ముసలివాళ్ళు అవుతున్నా కానీ యంగ్గా ఎలా కనపడాలి అంటానికి అనేక సౌందర్య చిట్కాలు ఉన్నాయి. వయసు పెరుగుతున్నప్పటికీ కూడా
యవ్వన రూపురేఖలు ఎక్కడ తగ్గిపోతాయో అనేటటువంటి భయం రూపస్థులకు ఉండేటటువంటి భయం. పీపుల్ హూ ఆర్ బ్యూటిఫుల్, అట్రాక్టివ్, గుడ్ లుకింగ్, దే ఆర్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ లూజింగ్ దేర్ appearance, beautiful appearance, as they age out. So they struggle to keep up that by doing so many beauty tips, right? And apart from these massages, there are a lot of other techniques like Botox technique, that is highly technical, and even plastic surgery is there. Very expensive techniques are also available to help people look younger. Is it not? So, Rupe Jaraya Bhayam. ఈ విధంగా ఈ శ్లోకంలో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తూ భర్తృహరి ఏమంటున్నాడంటే, సర్వం వస్తు భయాన్వితం భువి. సర్వం వస్తు భయాన్వితం భువి. ఈ భువిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వస్తువు కూడా మనకి ఏదో ఒక రకమైనటువంటి భయాన్ని కలిగించేటటువంటిదే. ఈ భయం ప్లేస్లో మనం దుఃఖం అనే పదం పెట్టుకున్నాం అనుకోండి. ఈ భువిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వస్తువు కూడా మనకి దుఃఖాన్ని కలిగించేటటువంటిదే. ఎందుకు అంటే భువిలో ఉన్నటువంటి వస్తువులన్నీ కూడా తాత్కాలికమైనటువంటివి, నిజమైనటువంటివి కాదు, ఇల్యూషనరీ, ఊహాత్మకమైనటువంటివి, భ్రాంతిమయమైనటువంటి వస్తువులు ఇవి. అందుచేత అవి మనకి దుఃఖాన్ని ఇస్తాయి కానీ సంతోషాన్ని ఇవ్వవు. సో హీఈస్ కంక్లూడింగ్, భర్తృహరి ఈజ్ కంక్లూడింగ్ హియర్ బై సేయింగ్ ఆల్ ది ఆబ్జెక్ట్స్, సర్వం వస్తు భయాన్వితం భువి. All the objects give you unhappiness only, fear only. It is because all objects are illusionary in nature. They cannot give you permanent happiness. Is it not? So that is the conclusion Bhartrihari draws. By drawing this conclusion, ఈ కంక్లూజన్ తీసుకొస్తూ భర్తృహరి ఏమంటున్నాడంటే, చివరిగా నృపాం అంటే ప్రజలకి వైరాగ్యమేవ అభయం, వైరాగ్యమేవ అభయం, భయాన్ని కలిగించినటువంటిదంటూ ఏదైనా ఉంది అంటే అది వైరాగ్య చింతన మాత్రమే. Only the sense of detachment, only the attitude of detachment in the life can only not give you that fear, can only not give you that unhappiness. That is how Bhartrihari is concluding that detachment only can give you the happiness. No fear, no unhappiness. मेहर बाबा, 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 मेहर बाबा.